राग सारंग महला पंजवा। उआ अवसर कै होवल जाई, आठ पैर अपना प्रभ सिमरन, बड़ पागी हर पाई रहाओ। पलो कबीर दास दासन को, उत्तम सैन जन नाई, ऊंच ते ऊंच नाम देओ समंदर सी, रविदास ठाकर बन आई। जियो पिंड तन धन साधन का, ए मन संतर नाई। संत प्रताप परम सबना से, नानक मिले गुसाई। जियो पिंड तन धन साधन का, ए मन संतर नाई। संत प्रताप परम सबना से, नानक मिले गोसाई। ये शब्द सतगुर पंजवें पातशाह जी दा राग सारंग दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग 1207 ते सुशोभित है। पंजवें पातशाह लोगों को समझा रहे हैं इस शब्द राही कि जात ते कुल कोई उच्ची नहीं है, कर्म उच्चा है। जिन्हां लोगों को यह भुलेखा है कि मेरी कुल उच्ची है, मेरी जात उच्ची है, मेरा वर्ण उच्चा है, लेकिन उन्होंने दे विच परमात्मा की सिफत सलाह दे नाल कोई भी गुण नहीं आया। लेकिन लोगों को ये कह कह के हंकार दे विच जो घूम रहे हैं, उन्हों का जीवन जिहड़ा व्यर्थ जाना है। क्योंकि जिसने भी दुनिया ते आके परमात्मा के नाम का सिमरन किया, वो चाहे किसी भी जात विच पैदा होया, किसी भी कुल विच पैदा होया, किसी भी इलाके विच पैदा होया, किसी भी बोली च पैदा होया, कोई भी उसकी बोली है, कोई भी उसका इलाका है, कोई भी उसकी जात है, कोई भी उसका वर्ण है, सिर्फ ते सिर्फ जेकर उसने नाम जपया है तो वही ही परमात्मा के दर ते कबूल होंदा है, दूसरा कबूल नहीं होंदा। इस करके पंजवें पातशाह इस शब्द राही उन्होंने सतगुरुओं की सिफत सलाह कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों ने नीच किया, पर गुरुओं के मुताबिक वो तो आप उस परमात्मा के विच उसका सिमरन करके लीन हो गए। उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। जिन्होंने लोग माड़ा कह रहे हैं, जिन्होंने लोग जात करके नीच कह रहे हैं, पर उन्होंने कर्म अपना बहुत माड़ा है जिहड़े उन्होंने नीच कह रहे हैं। इस करके उन्होंने जो गुरुओं की सिफत सलाह की है, इस शब्द राही वो समझा रहे हैं कि बंदे नूं कि इस जीवन जिहड़ा तैनूं मिलिया है, ये मानस जन्म जिहड़ा मिलिया है, उस मौके नूं, उस समय नूं तैनूं बलिहार जाना चाहिए कि जदों तैनूं मानस जन्म मिलिया, वो अवसर कै हो बल जाए। कहंदे वो जिहड़ा समा सी, वो जिहड़ा वक्त सी, उस तो कुर्बान जा, उस तो सदके जा, उस तो बलिहारे जा जदों तैनूं ये मानस जन्म मिलिया। पर इस मानस जन्म नूं पा के तू जेकर हंकार दे विच रह गया, जेकर उस परमात्मा नूं भुल गया, तो ये आखिरी पौधा है। इत्थों गिर के फिर तो पता नहीं किन्ने क जन्मां दे विच चले जावांगा। जेड़े जन्म तू भोग के आया, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा। चारे खाणियां दे विच जिहड़ी 84 लख जून है, उहदे विचों श्रेष्ठ जून तेरी यह मानस जन्म है। उस मौके नूं बलिहारे जा, पर जेकर मानस जन्म मिल गया, ये व्यर्थ ना चल जाए। इहदे विच परमात्मा का नाम जिहड़ा सिमरन जिहड़ा वो करके तेनों पंजे जिहड़े बेकार है इन्हां नूं खत्म करना पैना। काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े है, जेकर तू इन्हां नूं बस ना कीता ते ये तेरे इंद्रियां नूं सारियां नूं ही प्रभावित कर रहे हैं। इस करके उन्होंने कहा, 8 पहर अपना प्रभ सिमरन, बड़ भागी हर पाए। कहंदे जिन्हां ने इस मानस जन्म नूं पा के उस परमात्मा का शुक्र किया, उसका धन्नवाद किया, वो 8 पैर परमात्मा नूं ध्याउंदे है। और वो भागां वाले है जिन्हां ने हरि दा गुण गाया, हरि की सिफत सलाह की, उस परमात्मा के नाम का सिमरन किया, दिखावे का सिमरन नहीं किया, श्वास श्वास सिमरिया अते इस दुनिया नूं फानी समझ लिया। उन्हां दा ये मानस जन्म जिहड़ा है ये काम आउणा, नहीं तो इस पौधे तो खिसक के
ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਉੱਤਮ ਸੈਨ ਜਨਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਭਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚ ਕੁਲ ਜਲਾਹਾ ਭਇਓ ਗੁਣੇ ਗਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਐਸੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹਮ ਕਿया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो क्या हर किया भयो कबीर कबीर। सतगुर कबीर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं किया, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। हुण तां कबीर ही कबीर हो रही है। इन्नी सेवा की, इन्ना सिमरन किया कि 3 लोकां दे विच मशहूर हो गया। पर तुसी दुनिया दे लोग जिहड़े है वो जलाहा जलाहा कह रहे हैं। कबीरा मेरी जात को सबको हसनहार, बलिहारी इस जात से जिस जप्यो सिरजनहार। कहते मैनू तो यह जात चंगी है जिस दे विच आके मैं परमात्मा का नाम जप लिया, सिमरन कर लिया, उस दे विच मैं लीन हो गया, मैनू ये जात चंगी है। सो जिहड़े दुनिया के लोग ये गल्लां करते उन्होंने समझ लेना चाहिए, क्योंकि 5वें पातशाह समझा रहे हैं उत्तम सैन जननाई। कहते उसने लोगों के बेशक बुतियां कीतियां लेकिन परमात्मा के नाम नूं सिमरदे सिमरदे इत्थे तक उत्तम हो गया कि सैन ही सैन दुनिया ते नाम बजे। सैन नाई बतकारिया वो घर घर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगतां में गणिया। ਉਹਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ऐसा परमात्मा का नाम जपया, ऐसी सेवा की कि राजे ने भी पता नहीं लगा कि सैन ने आके अज मेरा शेव की है, मालिश की है। जाके परमात्मा ने खुद आके उसकी जगह कारज सवारिया, क्योंकि भगतां दे लाज आप रखदा, लजपाल है और हर एक दी पत रखदा, जड़ा उसका प्यारा है, जड़ा उसनूं सिमरदा है। सारी दुनिया ही उसनों प्यारी है क्योंकि वो तो दया का पुंज है। पर बंदे दे अपने विच अवगुण हुंदे है ते दोष जिहड़ा परमात्मा नूं दिंदा है। ऊच ते ऊच नाम देव समदर्शी। कहंदे सतगुर नामदेव जी परमात्मा का नाम लेंदे लेंदे इन्नी उच्ची पदवी ते पहुंच गए कि सारियां नूं इक्को जिहा ही समझ लिया, समदर्शी हो गए। सब दे विच परमात्मा नूं नजर आउण लग पिया। उन्होंने एडा वड्डा कर्म कमाया। नामदेव संग लेना। कहंदे ऐसा उसने नामदेव जी ने नाम जपया। गोविंद गोविंद संग नामदेव मन लेना, आड़ दाम को शिपरो भयो गुणे लखीना। 5वें पातशाह कह रहे हैं कि ऐसा नाम जपया जिसका कोई अद्धे दाम दे विच नहीं सी पुछदा, वो लखां दे विच गिणेंगे। सो नाम की उपमा जिहड़ी है सतगुर 5वें पातशाह समझा रहे हैं कि इत्थे जात का कोई चक्कर नहीं है, कुल का कोई चक्कर नहीं है, वर्ण का कोई चक्कर नहीं है। ये परमात्मा के बनाए ही नहीं हैं। इत्थे तो सिर्फ ते सिर्फ नाम का जिन्हां ने बनज किया, जिन्हां ने स्वासां दी पूंजे दे नाल उस दे नाम नूं सिमर लिया, उन्हां दा ही जीवन लेखे दे विच लगना। नहीं तो जन्म मरण दे चक्कर दे विच बंदा पै जांदा। ऊंच ते ऊंच नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकर बनाई। कहते प्रभु ने आप रविदास महाराज जी नूं दर्शन दिते। एडा कर्म कमाया कि परमात्मा ने आप सतगुरु रविदास महाराज जी नूं दर्शन दिते, जिन्हां नूं यह कहा जाता सी कि ये नीच है, ये नीच है। सो
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ? ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਔਰ ਛਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਛਾਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਲ ਸਾਧੂ ਬੈਸ ਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਜੋ ਕੁਲ ਸਾਧੂ ਬੈਸ ਨ ਹੋਏ। ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਈਸਰ ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਨੀਏ ਜਗ ਸੋਏ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਸ ਸੂਦ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਡੋਮ ਚੰਡਾਲ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਸੋਏ। ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨੀਮਾ ਹੈ, ਗੁਣਹੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਪੂਜੀਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਵਿਹੀਨ। ਪੂਜੀਏ ਚਰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਡਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 151 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਗਾਏ ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਿਆ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਲਾਗੇ ਪਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਚ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤਨ ਧਨ ਸਾਧਨ ਕਾ ਇਹ ਮਨ ਸੰਤ ਰਨਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਔਰ ਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਰਮ ਸਭ ਨਾਸੇ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਗਸਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਸਾਈ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।